गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में आज हम एकम 13 भाग 1 एकम 13 का नाम है स्वच्छता, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आप सब जानते ही हो कि हमारे जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है। तो इस एकम में आने वाले कठिन शब्द यानी शब्दार्थ के बारे में सबसे पहले हम जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए हुए और उसके अर्थ है, तो देखिए ध्यान से। स्वच्छता यानी सफाई या निर्मलता। छिलका का अर्थ होता है फल आदि का आवरण। बदबू यानी दुर्गंध या बुरी गंध। उत्साह यानी उमंग या जोश। प्रथम यानी पहला। कूड़ादान यानी कचरा डालने का पात्र। गुजराती में આપણે તેને કચરા પેટી પણ કહીએ છીએ। दोष यानी अवगुण या अपराध। उपहार का अर्थ होता है भेंट या नजराने की वस्तु। इंग्लिश में આપણે गिफ्ट પણ કહીએ છીએ। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। और मोहल्ला यानी गली या शेरी। गुजराती में આપણે गली पण कहीए छीए अथवा शेरी पण कहीए छीए। तो ये थे शब्दार्थ इस एकम में आने वाले, आपको याद रखने हैं। अब हम इस एकम का अभ्यास करेंगे। स्वच्छता यानी गुजराती में कहीए तो चोखाई, स्वच्छता पण कही शकाय छे। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वच्छताનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલો છે। એટલે કે જો આપણે સ્વચ્છતા રાખીશું તો આપણી તંદુરસ્તી પણ સારી રહેશે। જો આપણે સ્વચ્છતા નહીં રાખીએ તો ગંદકી ફેલાતી જશે અને ગંદકી ફેલાવાથી બીમારી પણ ફેલાય છે। આમ જોવા જઈએ તો બધા જ રોગોનું મૂળ છે, જડ છે, એ આપણે જે ગંદકી ફેલાવી છે તે છે। અને તેના માટે આપણે સતર્ક પણ રહેવું જોઈએ। અને કૂડા એટલે કચરો, આપણે જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકીએ છીએ એ ન ફેંકવો જોઈએ, પણ કચરો હંમેશા કચરા પેટીમાં નાખવો જોઈએ। તો જ આપણે સ્વચ્છ જગત, સુંદર જગતનું નિર્માણ કરી શકીશું અને એની સાથે સાથે स्वास्थ्य पण तंदुरुस्त रहશે। अब हम इस एकम का अभ्यास देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो चित्र में एक लड़का है जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डाल रहा है। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसने उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। हवे एक दिवस अजय छे ए मोहनने तेना जन्मदिवस होय छे त्यारे तेना घरे बोलावे छे અને મોહન છે એ ઉપહાર, અભી હમણાં જ આપણે જોયું ઉપહાર એટલે ભેટ, ગિફ્ટ। તો મોહન છે તેને ભેટ આપવા માટે વાર્તાઓનું એક પુસ્તક ખરીદે છે અને તેને રંગીન કાગળથી સરસ વીંટાળે છે અને અજયના ઘરે જવા માટે નીકળે છે। હવે મોહન છે જેવો જ અજયની શેરીમાં પહોંચ્યો ત્યાં જ તેના ઉપર કેળાની એક છાલ આવી પડી। તમે અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, આ કેળાની છાલ છે એ ત્યાં નીચે પડે છે। તો
તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતના આપણે જતા હોય ને કોઈ પણ વસ્તુ આપણી પર પડે અથવા આપણી બાજુમાં તો કેટલું ગંદકી ફેલાય, આપણું તંદુરસ્તી પણ બગડે. તો આવી રીતના અહીંયા થાય છે. આગળ જોઈએ આપણે. छी छी कितनी बुरी आदत है, सड़क पर छिलका फेंकना, મોહન ને મન મેં સોચા. હવે મોહન જતો હોય છે અને કેળાની છાલ પડે છે. તો ત્યારે મોહન મનમાં વિચાર્યું કે છી છી, રસ્તા પર છાલ ફેંકવી એ કેટલી ખરાબ આદત કહેવાય. उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा. कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया. उसने छिलका उसमें डाल दिया. बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था. वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी. હવે મોહનને આવું જોયું અને એવું લાગ્યું કે આ તો ખરાબ આદત કહેવાય. તેણે શું કર્યું? છાલ ઉપાડી અને આજુબાજુ જોયું અને સામે તેને દૂર એક કચરા પેટી દેખાઈ અને તેણે તે છાલ કચરા પેટીમાં નાખી દીધી. ઘણો બધો કચરો પણ કચરા પેટીની બહાર પડેલો હતો અને ત્યાં હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં કચરો હોય ત્યાં મચ્છર માખી પણ ફેલાય છે. તો એ કચરાની આજુબાજુ ત્યાં માખીઓ પણ બણબણી રહી હતી અને ચારેય બાજુ ગંદકી જોવા મળતી હતી. તો આવું જોઈને મોહનને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું અને કે આવી ખરાબ આદતો છે. તમે જોઈ શકો છો. આગળ આપણે જે ચિત્રમાં જોયું. अब आगे देखिए. कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई. उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. उसी पानी में से बदबू आ रही है. હવે મોહન છે અહીંયાથી થોડે આગળ જાય છે. કચરો તો કચરા પેટીમાં નાખી દે છે, પણ એનાથી આગળ જવા નીકળે છે તો બહુ જ વાસ આવતી હોય છે, દુર્ગંધ આવતી હોય છે. તો તેને જોયું નાલીઓમાં, એટલે જે પાણીનું નાળું હોય, જતું હોય નાળી, ત્યાં તેને જોયું કે કચરાના લીધે પાણી અટકી ગયું હતું અને જેના કારણે પાણી આગળ નહોતું જતું. તો એ પાણી ભરેલું હતું અને જેના કારણે તેમાંથી વાસ આવી રહી હતી, એટલે કે દુર્ગંધ આવી રહી હતી. मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा. वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे. अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया. હવે મોહન છે જેમ તેમ ત્યાં પહોંચે છે અજયના ઘરે અને નાક પર રૂમાલ મૂકીને ત્યાં પહોંચ્યો. ત્યાં અજયના ઘરે તેના બીજા કેટલાક મિત્રો પણ આવ્યા હોય છે અને અજય તેના માતા પિતાને મળાવે છે. अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला. मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी. मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? હવે અજયની જે દાદી હોય છે એ બીમાર હોય છે, તો મોહન તેમને પણ મળે છે અને અજયના ઘરે મેજ એટલે કે ટેબલ પર ખાવાની ઘણી બધી વસ્તુઓ પડી હોય છે અને એ વસ્તુઓની આજુબાજુ ઘણી બધી માખીઓ હોય છે. તો મોહન છે અજયને કહે છે કે અજય, તમારી શેરીમાં કે ગલીમાં આટલી બધી ગંદકી કેમ છે? કે શા માટે અહીંયા કોઈ નગરપાલિકા સાફ કરવા માટે નથી આવતી અથવા નગરપાલિકા અહીંયા સાફ સફાઈ નથી કરાવતી? એવું કહે છે. તો ત્યારે અજય કી માતાજીને કહા, એટલે કે અજયની મમ્મી કહે છે, બેટા, નગરપાલિકા કી ગાડી આયા કરતી હૈ, એટલે કે નગરપાલિકાની ગાડી તો આવે જ છે. જગહ જગહ કૂડેદાન ભી હૈ, એટલે કે દરેક જગ્યાએ ઠેર જગ્યાએ કચરા પેટીઓ પણ રાખેલી છે. પર કુછ લોગ ઉનમેં કૂડા નહીં ડાલતે, પરંતુ કેટલાક લોકો છે એ કચરા પેટીમાં નથી નાખતા, એટલે કે રસ્તા પર ફેંકી દે છે.
वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो એ કહે છે કે કેટલાક લોકો છે જે કચરો કચરા પેટીમાં નથી રાખતા અને રસ્તા પર ફેંકી દે છે, તો આ રીતે રસ્તા પર ગંદકી ફેલાય છે અને જેના કારણે वातावरण अशुद्ध થતું હોય છે, बीमारी फैलाती હોય છે। तो इस तरह से स्वच्छता नहीं रखने से गंदगी बढ़ती है और गंदगी बढ़ने से रोग भी फैलते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छता रखनी बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छता रखने से हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। तो आज हमने भाग 1 में यहाँ तक सीखा। थैंक यू।